जन्नत सोहणिया तेरे गुलामां लई है। ओदी अरश ते रब नाल गल हो गई। जदों रल के दोवें करीम बैठे साडी बख्शिश मुड्ढों अटल हो गई। ते सोहणे पीड़ मनाई असां कड़मियां दी, साडे मुंह दी सुर्खी वल हो गई। ना सिर होण मारू पट्ठियां छालां, तेरी हशर अंदर बल बल हो गई। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, बेलियो मित्रों, की हाल चाल है। मैं थोड़ा दोस्त मुहम्मद अली खिजर ते तुसीं वेखदे पिओ अपना चैनल पंजाबी वसेब। अज दे व्लॉग दे विच गल्लां बातां होणियां ने रस्मां दियां, रिवाजां दियां, डिठे अनडिठे ख्वाबां दियां, कोई प्यार दियां, कोई परीतां दियां, कोई हड्ड बीतियां, कोई जग बीतियां, कोई तेरियां गल्लां ते कुछ मेरियां गल्लां। एक शेर मैं होर पढ़दा जावां क्योंकि मेरी जटाकी ज़बान है, ये जिहड़ी मेरे इलाके दी ज़बान है, उहदे विच मेरा चैनल है। और इस चैनल ते जिहड़ी ऑडियन है वो दो किस्म दी है। कुछ तां चोखे पढ़े लिखे यानी कि उर्दू बोलन वाले, ते कुछ मेरे रंगे जटाके ने पंजाबी बोलन वाले। ते ये दोवां वास्ते जनाब मैं अज दा जिहड़ा व्लॉग है इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर सक दोवां वास्ते। जिहड़े जटाके ने वो तो गल समझ रहे सन, ते जिहड़े चोखे पढ़े लिखे बंदे ने अबे उन्हें वीडियो नहीं वेखनी, जो उन्हें वीडियो वेख लई तो चलो कम अज कम अज जुग्गी वेख लई सन। ते शेर सुनो ते अपने सीनियां नूं ठारो। शेर कुछ इस तरीके का कि जौक वालों हथ जिन्ना जालमां दा तंग है, दिल भी तो उन्हां दा ही सौड़ा होया फिरदा है। फरमाया जदों दा हजूर तुसी मेरे हो, हर गुनाहगार किन्ना चौड़ा होया फिरदा है। गर्मी दा मौसम है, भी गर्मी है ना, कॉमेंट बॉक्स में दस्या अज थोड़े लिखाई नहीं था। अगर गर्मी ना होवे तो बंदा खत्म हो जावे। इस बर्फ के मौसम में ठिठर जाओगे वरना तुम ज़ौक़े तजस्सुस के शरर ओढ़ के चलना। अगर गर्मी ना होवे तो ये बंदा ख़त्म हो जावे, क्योंकि हर शय अल्लाह ने बंदे वास्ते बनाई है ना, तो अल्लाह ने बेहतरीन तरीके दे नाल बनाई और बंदे वास्ते फ़ायदेमंद बनाई है। अगर कोई शय फ़ायदेमंद नहीं है तो बंदा ही बंदे वास्ते फ़ायदेमंद। कुछ बंदे हैं जिहड़े साबित नहीं हो रहे, बाकी हर शय अल्लाह ने बंदे वास्ते ही बनाई आई। इस वास्ते अपने जिहड़े ईमान दे हीटर हैं उन्होंने ऑन रखो। उन्होंने हीटरां नूं मजीद गर्मी देवन वास्ते एक शेर मैं होर पढ़दा, तो उस तो बाद आप जनाब गल्लां बातां फिर करदे हैं। तो गल नूं तुसां एंड तक सुन के जाना है और शेर सुनो ते अपने ईमान दे हीटर ऑन कर लो। कि सोहना रमज शान फुरकान वाला जिन्ने सीने विच कुलड़ी पाई हुई है, मैनू पता है इहदे विच ओ वसदा है, इस लई तां कुल्ली सजाई हुई है। ओए मुल्ला जन्नत नूं लभदा फिरदा है, असा यार तो जन्नत वटाई हुई है। मुल्ला जन्नत नूं लभदा फिरदा है, असा यार तो जन्नत वटाई हुई है। ना सिर इसे लई उस दा ही दर मलिया है, रब जिंदे लई जन्नत बनाई हुई है। अच्छा सज्जनों, बेलियो मित्रों, तुसी बड़े पढ़े लिखे बंदे हो, मैं एक जटाका जा बंदा हाँ ते बिल्कुल अनपढ़ जा बंदा। तुसी एक गल नूं तो समझदे हो, तारीख पढ़ी हो सी या वेखी हो सी कि जिहड़े पहले नबी हैं उन्हां दी उम्मतां ने खाने दे मगर वो बांदर बने, सूअर बने, कईयां दी शक्लां बदल गईयां। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत बांदर बन गए। उन्हां जिहड़ा ओ रिज़क खादा हा, जिहड़ा हक हलाल दा रिज़क आ ते तरीका जिहड़ा उन्हां दा हा वो तरीका उन्हां दा सही नहीं आ, तो वो बांदर बन गए सज़ा नाल। असीं तो बैणां दे हक भी खादी बैठे हैं, असीं तो बिरावां दे हक भी खादी बैठे हैं। साड़ियां शक्लां क्यों नहीं बदलियां? अगर साड़ियां शक्लां बदलन ते आवेण तो तुसीं यकीन करो तो बांदर बने हन, असां पता नहीं की बन जाना है। और इस दुनिया ते तुहानूं फिर इंसान नज़र नहीं आना, फिर इस दुनिया ते तुहानूं हैवान ही नज़र आने ने, क्योंकि इंसान बचना ही कोई नहीं। कोई ऐसा बंदा नहीं जिहड़ा बचे होए होवे जिन्हें किसी दा हक ना खादा होवे या किसी नाल धोखाबाजी ना कीती होवे। बहरहाल ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਫਾਕ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆਣ ਡੱਗੇ ਆ बैल ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੱਗੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਣ ਤੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਰਦੇ ਚੁਗਦੇ ਆਣ, ਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆਣ। ਸ਼ੇਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਡੱਗੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਪਾੜ ਜਾਵੇ, ਚੀਰ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੈਲ ਆ, ਸਿਆਣਾ ਡੱਗਾ, ਉਸਾ ਖਿੱਚ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਜੁੱਧ। ਵੀ शेर ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦੰਦ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਹਨ,
ਜਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਪਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਵੇਖ ਲਵਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਝੁੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਧਾੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਪਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਟੀ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੁੱਠੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸਿਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਰਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਕੀਮ ਇਹ ਲਾਈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੂੰਬੜੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੱਗੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਲੂੰਬੜੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਲੂੰਬੜੀ ਇੱਕ ਡੱਗੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀਤੀ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਝੁੰਡ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਦਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਬਚੇ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਦੂਈ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਮਗਰੂਰ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਹਾਂ ਡੱਗਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਾਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਾ ਮੰਨਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨੀਂਦੀ ਕਾਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੂੰਬੜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਏ ਡੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਗਰੂਰ ਪਕੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਬੰਦੇ। ਦੂਈ ਦੀਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੂੰਬੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਝੁੰਡ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਦ ਇਤਫਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਵੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੂੰਬੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਇਤਫਾਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਛ ਹੀ ਖਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਦਾਮਨ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਤਫਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੋ। ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫਿਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫਿਕ ਵਲੌਗ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 3 ਟੱਲੀਆਂ ਲੈਣ ਚਾਹਣੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਤਲੀ ਟੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਲੀ ਹੈ ਨਾ 3 ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।